بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، فتح کی بات کے ساتھ رضینہ عالم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج میں اپنے پچھلے سیگمنٹ کے بارے میں کچھ کہوں گی، کیونکہ جو میں نے گھریلو تشدد پہ بات کی تھی اور میں نے شوہر کے لیے کہا تھا کہ بیوی پہ ہاتھ اٹھانا جو ہے وہ غلط بات ہے، تو اس پر کسی کا مجھ پر میرے ملنے والے ہیں ان کا فون آیا اور انہوں نے کہا کہ بہن اگر بیوی شوہر کے اوپر ہاتھ اٹھائے اور اسے مارے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو میں نے کہا کہ نہیں، میرے پاس تو اس کا کوئی تصور نہیں ہے کہ بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر پر ہاتھ اٹھائے، اور نہ عموماً یہ ہوتا ہے۔ ہاں، اگر اپنے بچاؤ کے لیے اسے دھکا دے دے یا خود اپنے آپ کے بچاؤ کے لیے اس کو پیچھے ہٹائے تو وہ ممکن ہے، کیونکہ کھڑے ہو کر اور مار کھانا یہ تو بھی نہیں کوئی اچھی بات۔ تو بہرحال، لیکن یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ عزت اور بہت محبت کا تعلق ہوتا ہے شوہر اور بیوی کا، اور اس میں یہ سب چیزیں نہ شوہر کے لیے جائز ہے نہ بیوی کے لیے۔ لیکن اگر کسی کو یہ شکایت ہے تو وہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ بھی مناسب نہیں ہے۔ میرے پاس اس کا کوئی تصور نہیں ہے، اس لیے میں نے اس کی بات اس میں نہیں کی تھی۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ جو ہمارے پاکستانی دوسرے ممالک میں جا کر سیٹل ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں، ان کے لیے کیا مشکلات ہیں اور ان کے لیے کیا آسانیاں ہیں، اس پر میں بات کروں گی۔ اور خصوصاً جو برین ڈرین ہو رہا ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کا، جب وہ پڑھ لیتے ہیں تو چلے جاتے ہیں وہاں، تو اس کے ہمارے ملک میں کیا اثرات ہیں۔ خواتین و حضرات، ہمارے یہاں ایک بڑی تعداد ہر سال جو ہے وہ پاکستان سے جاتے ہیں، جس میں کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سیٹل ہونے والے ہوتے ہیں، اور جو طلباء اور طالبات ہوتے ہیں وہ جو ہیں وہ پڑھنے جاتے ہیں، اور پڑھ کر کچھ لوگ وہی نوکریاں ڈھونڈ لیتے ہیں اور کچھ بچے یہاں واپس آ جاتے ہیں۔ اب جو تعداد ان کی ہے وہ کوئی 3.5 لاکھ جو ہے وہ اس سال کے شروع میں لوگ منتقل ہوئے ہیں دوسرے ممالک میں، اور ویسے ہر سال کوئی 7.5 لاکھ بچے جو لوگ ہیں جو وہ جاتے ہیں غیر ممالک، اور اس میں سے کچھ سیٹل ہو جاتے ہیں اور کچھ واپس آ جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے خواتین حضرات، اور ہمارا جو مین پاور ہے وہ دوسرے ملک میں جا رہا ہے، اور خصوصاً جو پڑھے لکھے بچے ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، قانون دان ہیں اور دوسرے پروفیشن میں ہیں، تو وہ لوگ جب جاتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ چیز ایک بہت اثر رکھتی ہے۔ دیکھیے، دوسرے ملک میں جانا جو ہے وہ ایک، اس کی بہت سی وجوہات ہیں جس پر میں ابھی بات کروں گی، لیکن اتنی بڑی تعداد میں جا کر دوسرے ملکوں میں، خصوصاً امریکہ، یورپ اور مڈل ایسٹ، کینیڈا، آسٹریلیا، ایسے ملکوں میں لوگ، ہمارے بچے تو پڑھنے بھی جاتے ہیں، اور اس میں ایسے بھی ہیں کیونکہ وہاں جا کر سکونت اختیار کر لیتے ہیں۔ اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ وہ کیا وجوہات ہیں جس میں ہمارے ایک بڑی تعداد میں پاکستانی دوسرے ممالک میں جاتے ہیں، تو اس کے لیے جب میں نے ایک مجھے پتہ چلا کہ کافی اسٹوڈنٹ، خاص طور پہ میڈیکل اسٹوڈنٹس جو ہیں، جب وہ فائنل ایئر میں آتے ہیں تو اسی وقت سے وہ باہر جانے کی تیاری کرتے ہیں۔ تو ایک لڑکا جس نے ابھی ابھی MBBS وہاں سے کیا تھا اور وہ جانے کے لیے تیار تھا، تو اس سے میری ملاقات ہوئی۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا، یہ برین ڈرین کیوں ہوتا ہے ہمارے ملک میں جو آپ لوگ جاتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا، آنٹی، برین ڈرین از بیٹر دین دا برین ان دا ڈرین۔ تو مجھے یہ بات بری لگی، اور میں نے اس سے کہا کہ نہیں بیٹا، اب ہمارا ملک ڈرین نہیں ہے، ہمارا ملک بہت اچھا ہے، یہاں پر بھی بہت اچھے مواقع ہیں، اور ڈاکٹرز بھی بہت اچھا بھی کر لیتے ہیں اگر وہ محنت سے کام کرے۔ لیکن یہ کہنا اپنے ملک کے لیے کہ ڈرین، تو یہ میں سمجھتی ہوں مناسب نہیں ہے۔ آپ کو اپنے ملک سے محبت کرنی چاہیے اور اس کی عزت کرنی چاہیے۔ دیکھیے، یہ تو عام بچوں کا ذہن میں ہے، لیکن میں یہ سوچتی ہوں کہ یہ اس کے ذہن میں کس نے ڈالا؟ اب میں اپنے بچوں کو کہتی ہوں، میرے 2 بچے ڈاکٹر تھے اور دونوں یہاں پہ رہے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، پراپر روزی کما رہے ہیں، بہت زیادہ نہیں وہ سچ ہے، لیکن باہر جتنی ہوتی ہے اللہ کا شکر ہے ان کا گزارا ہو جاتا ہے۔ لیکن اپنے ملک میں رہنا اور اپنے ملک کی خدمت کرنا، یہ جذبہ جو ہے وہ بچوں میں ضروری ہے، خاص طور پہ جو اسٹوڈنٹس باہر جاتے ہیں، پڑھے لکھے اور آ جائیں۔ اب اور جو وجوہات ہیں اس کی، اس میں جو بھی ہمارے ملک میں بے روزگاری کی شرح ہے،
आप देखिए कि 11.1% जो है वो हर साल बेरोज़गार हो रहे हैं, और जो बड़ी तादाद है वो तो एक बड़ा जंक है जो कि बेरोज़गार लोगों का है। उसमें उसकी वजह मैंने पहले बताई थी कि वो तालीम का गलत गलत तरीके की तालीम हासिल करना, बीए एमए कर लेते हैं और डिग्रियाँ मिल जाती हैं लेकिन नौकरियाँ नहीं मिलती। और उसके अलावा जो तनख्वाहें हैं वो कम हैं, कुछ मुआशी इस्तेहकाम और सियासी इस्तेहकाम जो कि हर मुल्क की तरक्की के लिए ज़रूरी है, उसमें भी हमारे यहाँ बहुत कुछ बेहतर होने की ज़रूरत है। और ये है कि नौकरी के जो मौके हैं, तो नौकरी का माहौल है। अब जैसे एक डॉक्टर जो अमेरिका में था, मेरा भांजा था, तो उससे मैंने पूछा कि बेटा, यहाँ काम करने का और वहाँ काम करने का क्या फ़र्क है? तो उसने कहा कि जी आंटी, वो जो है वो वर्किंग कंडीशंस यहाँ की बेहतर हैं, यहाँ रिसर्च के मौके बहुत हैं, यहाँ हमारे काम की कदर होती है। और ये भी बात है कि यहाँ पे मेहनत करने वालों की भी कदर होनी चाहिए, उनको अच्छी तनख्वाहें देनी चाहिए। देखिए, ब्रेन ड्रेन रोकने के लिए हायर एजुकेशन कमीशन एचईसी ने एक मैं वहाँ पे मेंबर थी उस ज़माने में, तो उन्होंने एक तरीका कार्ड निकाला था कि जो बच्चा स्कॉलरशिप पे जाता था, वहाँ से जो पीएचडी करने यूनिवर्सिटियों का, तो उनको वो कहते थे कि एक तो कुछ अपने वो देकर जाएँ, कोई बाउंड या कोई चीज़ हो ऐसी जो उनको वहाँ पे रखने के लिए कोई इंसान, कोई शख्स उसकी वो दे ज़िम्मेदारी। और दूसरे उनको यहाँ पर एक वो बड़ी ग्रेड से उनको कि जो वहाँ से पीएचडी करके आएगा, वो उसको ये दिया जाएगा, मतलब अच्छे मौके दिए जाएँगे। तो वो अच्छे मौके की उसमें खुशी में वो फिर वहाँ जॉब नहीं ढूँढते और वो यहाँ आ जाते हैं। लेकिन अब मुझे नहीं पता कि वो तरीक़ाकार कितना चल रहा है या नहीं। और इसी तरह है कि यहाँ पे उन लोगों के लिए अच्छे मौके हों तो फिर बच्चे मतलब हमारे पढ़ के वापस आ जाएँ। देखिए, उससे जो असरात होते हैं वो कोई मतलब हमारे यहाँ से जब बच्चे, लड़के ब्रिलियंट जो क्रीम ऑफ द नेशन है वो जाती है, अगर वहाँ बाहर, और वहाँ वो पढ़ती हैं और वहाँ उन्होंने अपने काबिलियत से अपना एक मकाम बनाया हुआ है। हाँ, जब भी जाती हूँ तो बड़े तारीफ़ करते हैं कि हमारे जो लोग वहाँ जाते हैं वो यहाँ पर बड़ी मेहनत से काम करते हैं और बहुत काबिल हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जिससे कि मैं समझती हूँ कि जो ब्रेन ड्रेन है या जो लोग जाते हैं उनको, उनकी जो वजूहात हैं, अब मुआशी इस्तेहकाम है, उसमें भी हमारे यहाँ बेहतरी आ रही है, लेकिन उसकी जो अभी भी जो हमारा ग्रोथ रेट है वो उतना नहीं है जितना होना चाहिए। तो उसमें बेहतरी लाने की कोशिश करें और हम ऐसे हालात पैदा करें कि लोग यहाँ पर आएँ और उनको तनख्वाहें और इज़्ज़त, एक उस्ताद की जो इज़्ज़त होती है वो एक हर तरह से एक रिस्पेक्टेबल माहौल हो। और जो कंपटीशन होता है, कट थ्रोट कंपटीशन दफ्तरों में होता है, दूसरे मुल्कों में भी होता है, लेकिन जिस शिद्दत से मैंने खुद भी यहाँ पे देखा है, तो ये सब चीज़ें हटें। एक मेरिट पे काम हो, मेरिट जो है वो ही हो, उसी के मुताबिक तरक्कियाँ हों, इंसाफ हो, बेइंसाफ़ी ना हो। और ख़ुसूसन जो प्रमोशंस होती हैं उसमें ये नहीं कि किसी को 2 स्टेप दे दिया और किसी को 1 दे दिया, उसमें भी इंसाफ की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें अगर हम अपना घर का माहौल ठीक करेंगे, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो हमारी जो मैन पावर है, जो क्रीम है, वो वहाँ से पढ़ लिख के वापस आ जाएगी। देखिए, जब हमारे बच्चे स्टूडेंट्स या वो पढ़ के जब जाते हैं बाहर, और या जो हमारे लेबर क्लास जाती है, जो स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर जाते हैं, जो बहुत काबिल डॉक्टर्स, इंजीनियर और वो लोग जाते हैं, तो उनके जाने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वो जो हमारा फ़ॉरेन एक्सचेंज का जो रेमिटेंस है, वो उनको जो भेजते हैं वो यहाँ, तो उससे हमारा जो फ़ॉरेन एक्सचेंज का वो है वो बहुत बेहतर हो जाता है रिज़र्व। और फिर वो मतलब एक बड़ी कंट्रीब्यूशन है उन लोगों की कि जो जाते हैं और वो भेजते हैं। वो तकरीबन 34.9 बिलियन डॉलर्स सालाना है। तो ये बहुत बड़ी रकम है, इससे बहुत हमारे मुल्क को फ़ायदा होता है। इसके अलावा देखिए, जब वो पढ़ लिख कर आते हैं, अगर वो आ जाएँ तो फिर हमारे यहाँ बहुत अच्छी चीज़ें जो काबिल लोग आते हैं, रिसर्च करके आते हैं, बड़े-बड़े साइंसदान आते हैं, तो आके अपने मुल्क की खिदमत करते हैं। उसमें से आते भी हैं, लेकिन कम आते हैं, मगर मैं समझती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी तालीम हासिल करके आएँ। और उसके अलावा जो वहाँ पे जो काम करते हैं, जैसे मैंने अभी पहले कहा
کہ उनकी स्टैंडर्ड जो होता है इतना हाई होता है, इतनी अच्छी तरह करते हैं। मैंने हमेशा तारीफ़ सुनी हर मुल्कों में जाकर अपने जो काम करने वाले हैं। तो उससे हमारे मुल्क का वक़ार बड़ा बुलंद होता है, हमारे मुल्क के लिए एक अच्छी सोच लोगों के ज़हन में आती है। तो ये सब चीज़ें हैं, फ़वाइद भी हैं इसके, मैं ये नहीं कहूँगी कि इसमें सब नुकसानात ही हैं। लेकिन जो हमारे अपने जो नुकसानात हैं उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है, देखिए बड़ी तादाद में नर्सेज़ और डॉक्टर्स जो हैं, वो बाहर जाते हैं और जाकर वहाँ काम करते हैं। तो अब उसमें आप देखें कि हमारे यहाँ जो मेडिकल जो तिब्बी स्टैंडर्ड्स हैं उसमें मतलब मुश्किल तो होती है। अब अगर गाँव में जाके देखें तो इतने डॉक्टर्स वहाँ पे वहीं पे अवेलेबल नहीं होते और जब कोई बीमार होता है उसको दूर-दराज़ लेके जाना पड़ता है, जिससे वो बच्चे का ऐसे-ऐसे मौके पर मैंने देखा है कि लोग जाते हैं कि वहाँ पहुँचते-पहुँचते वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ये है कि हर गाँव में हर जगह जो है वो एक काबिल डॉक्टर, एक अस्पताल ये नहीं हो पाता क्योंकि हमारे ज़्यादातर जो पढ़-पढ़ के वो बाहर चली जाते हैं। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि इनकी जो बेहतर करने के लिए है, उसमें बहुत चीज़ें हैं जो कि हमें करनी चाहिए, अट्रैक्टिव माहौल बनाना चाहिए। और हमारे यहाँ ये नुकसान तो होता है, जो हमारे लेबरर्स जाते हैं, ज़ाहिर है वो कमाते हैं और उनके बीवी-बच्चे यहाँ होते हैं। अब अगर देखा जाए तो उनके जाने का ये एक बहुत बड़ा एक सेटबैक होता है कि बच्चों की तरबियत में फ़र्क पड़ता है। और वो घर के माहौल में 3-3 साल के लिए जाते हैं, नहीं आ पाते। और वहाँ बीवी-बच्चे होते हैं, वो बेचारे जिन मतलब अपने हालात में वो गुज़ारा करते हैं, लेकिन उनके लिए खुसूसन ये मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब बच्चे जब वहाँ जाकर पढ़-लिख के सेटल हो जाते हैं लड़के, अमूमन लड़के-लड़कियाँ जो भी, तो उनके वालिदैन का जो यहाँ पे अकेले रह जाते हैं, उनकी तन्हाई, उनको लुक आफ्टर करने वाला कोई नहीं होता। मतलब ज़ाहिर है वो एक वक़्त होता है कि इंसान अपने आप को खुद देखभाल करता है, लेकिन जो उनकी ज़्यादा उम्र हो जाती है, मैं आपको बताऊँ मेरी अपनी बहुत प्यारी दोस्त है, तो उनके दोनों बच्चे बाहर होते हैं। तो एक दफ़ा जब उनके शौहर को हार्ट अटैक हुआ तो उन्होंने अपने पड़ोसियों को बुलाया और बुलाकर और उनके साथ वो लेकर गईं। पड़ोसी भी वहाँ पे कराची जैसी जगह में कम होते हैं, दूर-दूर घर होते हैं। तो एनीवे बहरहाल वो उन्हें उनको किसी को लेकर गई, खुद ड्राइव करके और जाके हॉस्पिटल लेके गई। ख़ैर हॉस्पिटल पहुँची और फिर वो जानबर ना हो सके। लेकिन वो मुझसे बहुत कहते थे कि ज़ीनब तुम मुझे ये बताओ कि अगर मुझे हार्ट अटैक हुआ तो मुझे कौन लेके जाएगा? तो ये है कि अब बूढ़े वालिदैन हैं, वो तन्हा हो जाते हैं। उनकी लुक आफ्टर के लिए अगर वो मेड रखें या कोई वो बात तो नहीं होती ना जो अपनी औलाद की होती है। तो एक ये भी बहुत बड़ा सेटबैक हो जाता है कि जो है बूढ़े वालिदैन या बीवी-बच्चे ये दूर हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें भी देखने की ज़रूरत है और इनके भी नुकसानात होते हैं। तो जो फ़वाइद होते हैं और जो नुकसानात होते हैं, एक चीज़ मैं समझती हूँ कि अगर 2 चीज़ें बच्चों में इनकलकेट करने की कोशिश करें। एक वतन से मोहब्बत, एक फैमिली लाइफ में की जो है वो उसकी खूबसूरती, उसमें एक-दूसरे के लिए मदद करना और एक-दूसरे के काम आना, एक उसका जज़्बा। अपने मुल्क से मोहब्बत होगी और वो जज़्बा होगा तो फिर मैं नहीं समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो बाहर जाकर ख़ास तौर पे जो हमारे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स और जो बड़े-बड़े लोग जाते हैं वहाँ पर तालीम याफ़्ता, आला तालीम याफ़्ता, तो वो वहाँ पे जाके सेटल हो। नाज़रीन, अब सोचने की बात ये है कि इसको कैसे हम करें, क्या करें, कौन से इक़दामात उठाएँ कि ये चीज़ जो है वो कम हो कि हमारे काबिल लोग बाहर जाकर सेटल होते हैं। इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ है कि जिन-जिन चीज़ों का मैंने अभी निशानदेही की है, उसको ज़रा बेहतर बनाने की ज़रूरत है। मेरिट पे काम हो, मेहनत की कदर हो, जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा बढ़ें और सबसे ज़्यादा ये है कि हमें स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम की बहुत ज़रूरत है कि अगर वो होकर अपना अपना कोई भी हुनर सीख कर हमारे यहाँ के लोग वो बजाय इसके कि वो नौकरियों की तलाश में फिरें, वो अपना जो है अपना कोई काम कर सकते हैं। अपना कोई छोटा-सा बल्कि को खुलवा दिया जाए, कोई छोटी-सी वर्कशॉप खुलवा दी जाए, कुछ उनकी मदद की जाए, ख़ास तौर पे जो गुर्बत की लकीर से नीचे वाले भी हमारे जो जाते हैं बाहर। तो फिर वो इस तरह डिग्रियाँ लेके नहीं फिरेंगे नौकरियों की तलाश में, बल्कि वो अपना खुद वो जो कहते हैं ना सेल्फ एम्प्लॉय करेंगे अपने आप को। ये बहुत ज़रूरी है, जिन मुल्कों में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, उन्होंने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के तरीके सीखे हैं। तो किए हैं, सिखाए हैं लोगों को।
تو ہمارے یہاں بھی یہی ہونا چاہیے کہ ہم ان کو سیلف امپلائے کریں، ان کے لیے اسی طرح ان کو جو ہے وہ اپنے روزی کمانے کے لیے وہ کریں گے، اور اس کا احساس ہے ہم سب کو ہے، ہماری حکومت کو بھی ہے، لیکن اس پہ ذرا تیزی سے کام ہونے کی ضرورت ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر بھی یہ کرے، جو بڑے بڑے کارخانے ہیں وہ بھی جو اپنے مزدور ہیں ان کو اسکل سکھائیں، اور اس لیے کہ وہ جب ریٹائر ہوئے تو وہ کم از کم اپنا کام خود کر سکے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارے ملک میں جو حالات ہیں، اب جو اسٹریٹ کرائمز ہیں، اب میں اپنے بھائی کے بیٹے کا بتاؤں، چھوٹا سا تھا تو وہ کہیں سے آئے، کراچی کی بات ہے، اور وہ جیسے اپنے گھر کے آگے رکے تو دو لوگ آئے موٹر سائیکل میں، اور ایک نے وہ ان کے گن پٹی پہ پستول رکھا اس بچے کے، اور ایک نے، میرے بھائی اٹھ کر اپنی گیٹ کی طرف جا رہے تھے تو ان کا جو سامان تھا وہ اٹھایا، انہوں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ اب وہ بچہ بالکل ڈر کے مارے بے ہوش ہو گیا۔ خیر وہ پھر انہیں جو بھی تھا گھڑی وڑی دے کر، اور وہ انہوں نے اس سے چھٹکارا دیا، وہ ان کی گاڑی بھی لے گئے، بچے کو انہوں نے اتار لیا۔ وہ بچہ جب ہوش میں آیا تو مجھ سے اس نے کہا، مطلب جب میں نے پوچھا بیٹا تمہارے ساتھ یہ کیا واقعہ ہوا، وہ کہتا ہے میں اب جا رہا ہوں چچی، اور میں پھر کبھی اس ملک میں نہیں آؤں گا۔ تو اس طرح کے جو حالات ہیں، جو اسٹریٹ کرائمز ہیں، باہر سے لوگ آتے ہیں، اکثر وہ رستے میں ہی رک جاتے ہیں، اور اس کو بھی ہمیں ختم کرنے کی ضرورت ہے، یا اس کے لیے ہمیں یہ بہت سیریس چیز ہے، جس سے لوگ اب باہر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں حالانکہ کرائم تو ہر جگہ ہے، وہاں پر بھی ہے، لیکن اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے ہمارے یہاں ہوتے ہیں، خاص طور پہ ان جگہوں پر جہاں پہ آپ نے دیکھا کہ جہاں پہ اسٹریٹ کرائمز کی ریٹ زیادہ ہے۔ تو اس قسم کے حالات پیدا ہوں، اور جو دفتروں کا ماحول ہے وہ ٹھیک ہو، ہمارے ریسرچ کے مواقع، مجھے یاد ہے جب میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کی ممبر تھی تو اس وقت انہوں نے ہر یونیورسٹی میں ریسرچ سیل بنوائے تھے، ڈاکٹر عطاء الرحمان نے، اور اس کے بعد جو ڈاکٹر جاوید لغاری صاحب تھے انہوں نے، کہ ہر جگہ جو ہے وہ ریسرچ ہو تاکہ بچے ہمارے یہاں سے ریسرچ حاصل کریں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور پروگرام تھا جو انہوں نے شروع کرنا تھا ڈاکٹر عطاء الرحمان نے، وہ یہ تھا کہ جو باہر کی یونیورسٹی ہیں ان سب یونیورسٹیوں کے لیے کہ یہاں پر جو ہے وہ ہوں، ان کی چھوٹی برانچز یہاں پر ہوں تاکہ وہ باہر جانے سے بجائے یہاں ہو جائے، لیکن وہ ہو نہیں سکا کیونکہ پھر ان کی ریٹائرمنٹ آ گئی اور وہ چلے گئے۔ تو یہ ہے کہ اس قسم کی چیزیں ہمارے یہاں ہونا ضروری ہے کہ ہم برین کو روک سکیں، اور ویسے جو باہر جاتے ہیں ہماری جو اسکل لیبر اور ان اسکلڈ لیبر جو ہماری جاتی ہے، تو اس میں اسکل جائے تو ان کے حالات بہتر ہوں گے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں جس کا سدباب ہو سکتا ہے، اور باقی ایک تربیت ہے بچوں کی، اس تربیت کو کرتے ہوئے ایک یہ چیز کوشش کریں کہ بچوں کی ڈالیں کہ اپنے ملک سے محبت کرو، اپنے ملک کی اچھائیاں ہیں، اگر کچھ خامیاں آپ کو نظر آتی ہیں تو آپ یہیں رہ کر ان کو دور کر سکتے ہیں، باہر جا کے ان کو دور نہیں کر سکتے۔ تو اس قسم کی بات ان کو، ان کے سوالوں کے جواب، جو بچپن میں بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو بہت سوال کرتے ہیں، تو ان کو اپنے ملک سے محبت، اپنے ملک کو ترقی کے لیے کام کرنا، اپنے ملک کی خامیوں کو دور کرنا، اور اپنے ملک کو اپنا سمجھنا، یہ سب چیزیں ان کے ذہن میں ہوں گی تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ لوگ اپنے ملک میں ہی اور لکھ کر آئیں گے، اور اس کی خدمت کا زیادہ سے زیادہ کریں گے۔ اور یہ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ہم سب مل کر اپنے جو ہماری نئی نسل ہے اس کی تربیت میں یہ چیزیں ڈالیں، کیونکہ اپنے ملک میں آ کر اس کو بہتر بنانے کی ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے۔ آپ سب کا بہت شکریہ جو آپ نے سنا، اور مجھے امید ہے کہ آپ میری ہم کلام اور ہم زبان ہوں گے اس چیز میں، تو آپ مہربانی سے اس چیز کو زیادہ سے زیادہ آگے پھیلائیں۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ میں پھر حاضر ہوں گی آپ کی خدمت میں۔